раиси вилояти Хатлон зимни сафари кории худ ба ноҳияи Ҷайҳун нахуст ба аёдати чанде аз собиқадорони меҳнати ноҳия ки умри пурбаракати худро баҳри пешбурди бахшҳои хоҷагии халқи ноҳияи Ҷайҳун гузоштаанд рафта бо онҳо аз наздик суҳбату мулоқот намуданд. Назарали Абдурасулов 42 сол собиқаи корӣ дошта, шуруъ аз соли 1974 то соли 2016 дар вазифаҳои роҳбарикунанда баҳри пешбурди соҳаҳои алоҳида хизмати арзанда кардааст. Назарали Абдурасулов дар замони фаъолияти кориаш бо ифтихорномаи вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси вилояти Хатлон сарфароз гашта, айни замон нафақагир мебошад. Раиси вилоят зимни суҳбат бо ин собиқадори меҳнат иброз доштанд ки заҳматҳои онҳо ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад шуд. Назарали Абдурасулов замини назди ҳавлигии худро ки 18 сотиқ аст бо фарзандону набирагонаш самароноку оқилона истифода намуда дар як сол то 3 ҳосил бардошт мекунанд. раиси вилоят ба хотири заҳматҳои арзанда ва шоёнашон чун рамзи эҳтиром тоҳфаҳои моддиву пулиро аз номи пешвои муаззами миллат расониданд. Ситора Сайфуллоева 36 сол умри пурбаракати худро дар вазифаҳои гуногун гузошта кӯшиш кардааст ки қадре ҳам бошад саҳми худро дар корҳои ободонии меҳани азизамон гузорад. собиқадори меҳнат зимни суҳбат бо раиси вилояти Хатлон иброз доштанд ки фаъолияти кории худро аз омӯзгорӣ шурӯъ карда пасон то вазифаҳои роҳбарикунанда, котиби ҷамоат, раиси ҷамоат ва чанде дигар кору фаъолият кардааст. раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода ба собиқадори меҳнат Ситора Сайфуллоева барои дар сафи мардон истодагарӣ карда ва баҳри пешбурди бахшҳои хоҷагии халқ саҳми муносиб гузоштааст изҳори сипос намуда тоҳфаҳои хотиравиро ба он тақдим намуданд. Айнулло Умратуллоев бештари аз умри пурбаракати худро сарфи таълиму тарбияи насли наврас карда то кунун ки нафақагир аст аз мактаб дил канда наметавонад. собиқадори меҳнат Айнулло Умратов 48 сол собиқаи корӣ дошта ҳанӯз ҳам ба ҳайси омӯзгори математика ва физика дар муассисаи таълимии рақами 1 ноҳияи Ҷайҳун кор мекунад. зимни суҳбат бо раиси вилоят гуфтанд ки то соли 2015 дар вазифаҳои гуногун кору фаъолият карда чун сокини ин диёр саҳми худро дар соҳибилм кардани насли наврас гузоштааст. раиси вилоят низ гуфтанд ҳар касе баҳри пешрафту гулгулшукуфоии ин ватани азизамон каме ҳам бошад саҳм гузоштааст фаромӯш намегардад. дар идомаи сафари корӣ Қурбон Ҳакимзода дар ноҳияи Ҷайҳун дар ифтитоҳи майдончаи варзишӣ барои бозии баскетбол ва волейбол ширкат варзиданд. раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода иқдоми соҳибкорро шоисаи таҳсин хонд. طبق اطلاع صاحبکار قدرتالله صبورов تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی میدانچه ورزشی بالا پوشیده خواهد شد. اطلاع داده شد که در یک شبانه روز تا 100 نفر جوانان در انشاءات مذکور به نمودهای گوناگون ورزش از جمله والیبال، تنیس، بسکتبال، مشت‌زنی و گشتین ملی مشغول میشوند. این چنین برای مشق و تمرین دسته یکچین دخترانه والیبال بازان ناحیه شرایط مساعد فراهم آورده شده است. قید گردید که برای بنیاد مجموعه ورزشی نزدیک به 500,000 سومانی مصرف شده است. قربان حکیمزاده دعوت نمود که شماره هرچی بیشتر جوانان از جمله دختران ورزشگر به مشق و تمرین جلب شوند، زیرا انشاءات مذکور نه تنها برای ترغیب طرز حیاتی سالم بلکه آماده سازی چمپیون های آینده ولایت و مملکت از یک چند نمود ورزش شرایط مناسب و سازگار دارد. پس از این در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قبول شهروندان با اشتراک رئیس ولایت برگزار گردید. جمشید اسقالوف ساکن جماعت شهرک دوستی راهبر خواجگی دهخانه فاتح از رئیس ولایت اوید به جدا نمودن قطعه زمین برای ساختمان سردخانه نقطه فروش نوری‌های مینرالی و تخمی‌ها درخواست نمود. رئیس ولایت قربان حکیمزاده مسئولین ناحیه و ولایت را برای مساعدت کردن به کار جمشید اسقالوف وظیفه‌دار نمودند. سعید اکبر خوجایف ساکن جماعت شهرک دوستی اوید به جدا نمودن قطعه زمین نزدیک حولگی شهیدالله بابویوف دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 40 اوید به جدا نمودن تجهیزات برای 10 صنفخانه علاوگی در نزد مؤسسه مذکور. سفربگ نظروف ساکن جماعت دهات 5 دهه فتح آباد اوید به جدا نمودن قطعه زمین برای ساختمان بنگاه طبی در این دهه به رئیس ولایت مراجعت نمودند. به همین مانند مثنوی ستارова، ایوب مرادوف، خیرینیسا شرمتова،
اصلدین علیوف از رئیس ولایت درخواست زمین نزدیک‌حوالگی و زمین برای بنیاد میدانچه ورزشی نمودند. خالماه پولاتووا ساکن جماعت دهات 5 ناحیه که الان نفقه‌گیر است، از رئیس ولایت عربچه معیوبی برای فرزند معیوب 26 ساله اش درخواست کردند. رئیس ولایت به مسئولین ناحیه دستور دادند تا همین روز به عیادت فرزند خالماه پولاتووا رفته عروبچه را به آنها تحفه نمایند. پس از قبول شهروندان، مسئولین به عیادت فرزند آن رجبعلی علیشیر رفته عروبچه معیوبی و تحفه های مالی و پولی را از نام رئیس ولایت تقدیم نمودند. در مقامات اجرایی حکومت دولتی این ناحیه با حضور مسئولین جمع آمد برگزار گردید. رئیس ناحیه وابسته به فعالیت بخش های اجتماعی و اقتصادی ناحیه در سال 2020 معلومات پیشنهاد نموده گفتند که با نظر داشت بیماری همگیر کرونا ویروس ساکنان ناحیه جیهون اهلانه بهر آبادی وطن و سهم مناسب گذاشتند در تأمین امنیت عضوقواری کشور حصه ارزنده خود را گذاشتند. گفته شد که پس از پیام پیشوای ملت، مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی این ناحیه گروه‌های کاری تشکیل نموده بهر به مردم رسانیدن ماهیت بندهای پیام رهبر دولت صحبت و واخوری‌های سودمند برگزار می‌کنند. رئیس ولایت دستور دادند که ساکنان ناحیه را بهر سرسبز و خرمگردانی این ناحیه و ثمراناک و عاقلانه استفاده نمودن هر یک پارچه زمین کشتباب تلقین نمایند. کارهای آبادانی و سازندگی را وسعت بخشیده تا 30 سالگی استقلال دولتی را در سطح بلند استقبال نمایند. رئیس ولایت در ادامه سفر کاریش در سمینار آموزشی عاید به کشت کارتوشکا شرکت ورزیده برای هر چه زودتر انجام دادن نقشه کشت کارتوشکا در ناحیه دستور و توصیه‌های سودمند دادند. خواجگی دهقانی دوستی امسال در میدان 1.5 گکتار کشت کارتوشکا را به راه مانده انتظار دارند که از آن حاصل فراوان به دست می‌آورند. رئیس ولایت با یادآوری از سخنهای رهبر دولت در سمت زیاد نمودن کشت کارتوشکا در قلمرو جمهوری تاجیکستان اظهار داشتند که باید این نمود زراعت بیشتر کشت کرده شود. رئیس ولایت قربان حکیمزاده در ادامه سفر کاریش در ناحیه جلالالدین بلخی در سمینار کارتوشکا شینانی در خواجگی دهقانی کمالالدین و عبدالرسول که واقع در جماعت دهات فرونز ناحیه جایگیرند شرکت ورزیده برای زیاد نمودن کشت کارتوشکا در این ناحیه به مسئولین اظهار منتداری نمودند. اطلاع داده شد که امروز ساکنان ناحیه با درک اوضاع جهان تصمیم گرفتند که شروع از زمین‌های نزدیک‌حوالگی تا یاری رسان و خواجگی‌های دهقانی کشت کارتوشکا را بیشتر به راه مانند، زیرا در کشور طلبات به این محصولات زیاد است. کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه جلالالدین بلخی با مساعد آمدن آب و هوا مجرای تازه کسب کرده کوشش میکنند تا انشاءات‌های جشنی را که بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده است پیش از مهلت در سطح بلند مورد بهره برداری قرار دهند. اطلاع داده شد که در ناحیه تا به امروز بیشتر از انشاءات‌های جشنی مورد بهره برداری قرار داده شده، در چند از آن با جلب اوستاهای وطنی کارها با مرام ادامه دارد. رئیس ولایت گفتند که تا جشن نوروز بین المللی و 30 سالگی استقلال دولتی کشور وقت کم مانده است. از این رو باید کارها را با صفت بلند و در وقت معین شده به اتمام رسانند.